নমস্কার, আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে কুমকুম। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। অসমে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সমর্থকদের খোঁজে বের করা হবে, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। শিলচর পৌর নিগম নির্বাচন সেপ্টেম্বরে, ওভারব্রিজের জমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্যের দায়ে কাছাড়ে গ্রেফতার আরও 2। কাঠিগড়ার কাতিরাইলে যান সংঘর্ষে আহত 3, আশঙ্কাজনক অবস্থায় 1। শুরু করছি বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ। অসমে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সমর্থকদের খোঁজে বের করা হবে, কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। আজ কাছাড়ের হাতিছড়ায় দলীয় নির্বাচনী জনসভায় এমনই হুঙ্কার দেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একই সঙ্গে সবাইকে এই মুহূর্তে একজোট থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी को शक्ति मिले, पाकिस्तान को करारा जवाब देने में हम लोग सफल होते हैं। भाई और बहनों, साथ में जो भारत का अंदर और खास करके पाकिस्तान का चमचा लोग असम में छुपे हुए हैं, ये लोगों को हम लोग मिलके चुन चुन के बाहर निकालूंगा, ये भी हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, भारत हिंदू का भी मां है, भारत मुसलमान का भी मां है, और इसीलिए हिंदू हो मुसलमान हो, ये समय हमें भारत का साथ खड़ा रहना है, मोदी जी का साथ खड़ा रहना है, और जितना भी हमें त्याग करने पड़े इतना भी त्याग करने के लिए हम सब लोग तैयार रहेगा कि नहीं रहेगा? আমরা সাজু থাকবেন থাকবেন কি না থাকবেন? সাজু থাকবেন কি না থাকবেন? থাকবেন একদম। এই জোশে আপনারা থাকুন, মোদিজির সঙ্গে থাকুন। আমি সবাই মিলিয়া मोदी जी को ताकत दिबेन, और मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग पाकिस्तान को बड़ी ही सबक सिखाने जा रहा हो, ये भी। কংগ্রেসকে অচল টাকা বলেও এদিন কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। টাকা দিয়ে কংগ্রেসের যারা টিকিট নিয়েছেন তাদের বোকা বলে মন্তব্য করেন হিমন্ত। শিলচর পুর নিগম নির্বাচন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। শিলচরের ওভারব্রিজ নিয়েও এদিন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওভারব্রিজের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ये पंचायत चुनाव को उन्होंने बाजार और जार पाइसे निलाम करिছে 2 লাখত একদিন আগত টিকট 5 লাখ দিছে যদি নেক্সট দিন কিন্তু যিবিলাকে কংগ্ৰেছৰ টিকট দি টিকট লৈছে পইচা দিয়তৰ বুৰ্বক মানুহ নাই। এটো নচলা টকা আছে, মনিটাইজেশ্যনৰ আগৰ টকা আছে, এটো নচলে বজাৰ। ইহঁতে কংগ্ৰেছৰ সিটটো কিয় লৈছে মই নিজে বুজি পাইছো। भाई और बहनों, बराक वैली में बराक नदी का ऊपर 5 दलंग बनाने का हमने संकल्प किए थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, मधुरा घाट में भी एक दलंग चाहिए। अभी मैं 90 करोड़ रुपया का स्वीकृति दे चुका हूं, दलंग का काम भी शुरू हो जाएगा, और भगवान करे सिलचर का जनता मुझे समर्थन दे, तब यही साल में सिलचर का फ्लाईओवर का भी हम टेंडर निकाल देगा। इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहा हैं। भाई और बहनों, बराक वैली में एक मेडिकल कॉलेज थे, आज हम श्रीभूमि हाइलाकांडी दोनों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया है, और मेरा विश्वास है थोड़ी ही दिन में सिलचर का नया एयरपोर्ट का भी स्वीकृति मिल जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग काम में
आगे बढ़ रहा है। বিজেপি মিত্রজোটের প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে আজ নিলামবাজারে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রেশন কার্ডধারীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধার কথা এদিন ঘোষণা করেন হিমন্ত। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার 600 টাকায় দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও জেলার প্রতিটি বিধানসভায় আরও অরুণোদয় দেওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মহিলা এবং পড়ুয়াদের জন্য এদিন বিভিন্ন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্নাতকরা প্রতি মাসে 2500 টাকা করে পাবেন 1 বছর। को ताकत दीजिए, पंचायत चुनाव में बीजेपी को वोट दीजिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हमको फिशरमैन लोग पूछ रहे हैं, महिमान लोग पूछ रहे हैं कि हमारा महिमा लड़कों का क्या होगा। हम तुरंत जल्दी सर्वे का काम शुरू करेगा और इस लाइन में अभी तक हमने सब कुछ तैयार करके रखा हो। थोड़ी 1-2 महीना का इंतजार कीजिए, अच्छा खबर आप लोग का पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बोलना है? चावल भी हो गया, दाल भी हो गया, चीनी भी हो गया, नमक भी हो गया, गैस भी हो गया, सारे तो हो ही गया है। और कुछ बोलना है? एक बात मैं बोल के जाता हूँ, हमारा जो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं ना, ये गरीब घर का लड़का लोगों को परीक्षा का आगे नोट खरीदने का पैसा नहीं होते हैं, किताब खरीदने का पैसा नहीं होता है, बोई खरीदने का पैसा नहीं होते हैं। इस बार जो लोग मैट्रिक एग्जाम देगा, जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं होगा, सारे कैंडिडेट्स का बैंक अकाउंट में हर महीना में पढ़ने का खर्च 300 रुपया भेजने वाला है। जितना लड़का लड़की हमारा बेटा बेटी मैट्रिक देगा, ये सारे लोगों का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 300 रुपया देने। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্য করার দায়ে কাছাড়ে গ্রেফতার হলেন আরও 2 ধৃতরা সুনাই রামনগরের বক্তার হোসেন বরভুইয়া এবং শিলচর ঘনিয়ালার ইমরান হোসেন বরভুইয়া। পেহেলগাঁও কাণ্ডে দেশবিরোধী মন্তব্য করার দায়ে কাছাড়ে এ পর্যন্ত 4 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সমর্থনকারীদের রেহাই দেওয়া হবে না। শুক্রবার বিকেলের ঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড কাছাড়ের একাধিক এলাকা। একাংশ স্কুলের চাল সহ বসতবাড়ি তছনছ করে দিয়েছে কালবৈশাখী ঝড়। কাঠিগড়ার করইকান্দি এমই স্কুলের চাল সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের সুয়াইবুর রহমান লস্করের বসতঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এবারে নিচ্ছি সামান্য একটি বিরতি, সঙ্গে থাকুন। Dear parents, students and well-wishers, you all know Vivekananda Senior Secondary School, also known as Vivekananda Junior College, was established in 2003 at Chenkuri Road, Silchar, pin code 788007, having science, arts, commerce streams. Every year in HS examination, our students have been passing out with positions, distinctions, star marks, and huge numbers of letters. In degree unit, we have Encipal Memorial Degree College, which was established in 2010 and affiliated under Assam University. Both of our institutions have been guided gracefully by the experienced and qualified faculties in well-infrastructure, environmental-friendly institution. ভাইটাস ফর্মুলেশনের সৌজন্যে মাছ চাষের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাছের ফিশারিতে গ্যাস না হওয়ার জন্য ব্যবহার করুন জিওজেন। জল পরিষ্কার করে পিএইচ ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ রাখে। মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ফিশ গ্রো। মাছের হজম শক্তি ও সৌন্দর্য এবং ওজন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ডিজিটাল। মাছ যাতে অক্সিজেনের অভাবের জন্য জলে না ভাসে, তার জন্য ব্যবহার করুন অক্সিপিল ট্যাবলেট। মাছের চর্মরোগ ও মাছ লাল হয়ে যাওয়ার রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করুন আয়োডোলিন। গরুর দুধ বৃদ্ধির ও ক্যালসিয়ামের জন্য ব্যবহার করুন কেলডিপ্লেক্স গোল্ড। গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি পশুর লিভার সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ব্যবহার করুন লিভোটক্সিন। ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য ও বিশদ বিবরণ জানার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
000927476 69018043006। সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 03842260081, আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। ফিরে এলাম বিরতির পর। 2 শতাধিক বছর পুরাতন কাছারি রাজার প্রতিষ্ঠিত আদি শ্রী শ্রী নির্মাতা ভৈরব মন্দিরের জমি বেদখল করার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পুলিশে মামলা দায়ের করার পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হল মন্দির কমিটি। কমিটির কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরেন। আপনারা জানেন, বরাকবেলিতে যে কয়টা পৌরাণিক ধর্মস্থান আছে তার মধ্যে এই নিমাতা মন্দির একটি। এটা কাছারি রাজার আমলে স্থাপনা হয়েছিল এবং এখন যে সমস্যাটা, এই সমস্যাটা হলো এই মন্দিরের প্রায় 20 বিঘা 19 শতক জমি আছে, কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে শুধু 1 বিঘার মতো জমি এই মন্দিরের আয়তায় আছে। বাকি জমিগুলো কোনো দুষ্কৃতীরা এবং বিধর্মীরা এটা দখল করে রেখেছে। ভেরি রিসেন্টলি মন্দিরের ঠিক সামনে একটা পার্মানেন্ট গড় তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। আমাদের গাইডেন্স মতো ওরা একটা এফআইআর করে, আমরাও এসপির সঙ্গে দেখা করি এবং এটা আপাতত বন্ধ আছে। তারপর ওনারা ডিসিরে উদ্দেশ্য করে এবং আমাদেরকেও কপি দিয়েছেন, মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন। এখন জিনিসটা আমরা টেক আপ করেছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সেটার জন্য প্রয়োজন বোধে আমরা আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করব এবং সেই মুখ্যমন্ত্রীরও আমরা সাহায্য চাইব, কারণ ওনার উদ্যোগে দেখা গেছে যে পৌরাণিক যেগুলো মন্দির ছিল এবং অনেক সত্র ছিল এবং সত্রের যে জমিগুলো অন্যরা দখল করেছিল সেগুলো উনি পুনরুদ্ধার করেছেন। আমাদেরও পূর্ণ বিশ্বাস যে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আমরা এই মন্দিরের পুরো যে জমিটা, সেই জমিটা আমরা ফিরিয়ে পাব এবং এই মন্দিরটা আবার তার সেই পৌরাণিক ঐতিহ্য বজায় রেখে আবার সুষ্ঠুভাবে চলবে। প্রায় 20 বিঘার কাছাকাছি এই দেবত্ব জমি মানে এখনও আছে। তো এটা এখনও মানে অন্যের হাতে। এখানে আমরা শুধু 1 বিঘার মতো এটা এখানে আমরা মন্দিরের এই জায়গাটার এখনও আছে, আর বাকি জায়গাগুলা অন্য ধর্মাবলম্বীর হাতে ওই জমিগুলো এখনও মানে রয়ে গেছে এরার দখলে। এর লাগিয়ে আমরা এটা চাই যে আমরা এই পুরাতন রাজার এই দেওয়া এই দেবত্ব এই জমিগুলা যাতে আমরা যাতে পুনরুদ্ধার করে নিয়ে আইতে পারি। এর জন্য আমরা এই নিমাত্রা মন্দিরের কমিটিতে গিয়া এটার আমরা মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে। জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মারফতে তারাও আমরা সাহায্য করছেন। তারা সহযোগিতায় আমরা জেলা শাসকের কাছে এটা আমরা হস্তান্তর করছি। আমরা কালেক্টরের অফিসে দেওয়া হয়েছে, সাব রেজিস্ট্রার অফিসে দেওয়া হয়েছে। আমরা আবেদন জানাইছি যে আমরা এই যে নিমাত্রা মন্দিরের যেগুলা জমি যেটা যে নষ্ট হয়ে গেছে, অন্যের হাতে দখলে রয়েছে, ওইগুলা যাতে পুনরুদ্ধার করিয়া এটা যাতে মন্দির কমিটির হাতে সমঝিয়া দেওয়া হয়। তাহলে আমরা এত অঞ্চলে এই মন্দিরটা খুব সুন্দর হইব আর আমরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর জনসাধারণ একটা বিরাট একটা উপকার হইব, এটা আমি মনে করি। পেহেলগাঁও কাণ্ডে গতকাল জুম্মার নামাজের পর কালো বেজ পরে প্রতিবাদ জানানো হয় গুমরা বড় মসজিদে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন তারা। জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তারা। অত্যন্ত দুঃখ নিয়ে
বিশেষ করে আমরা মুসলমান জাতি আজ জুম্মার নামাজ কালো বেদ করে আদায় করেছি। কারণ হলো আমরা সবাই জানি ততদিনে কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে যে বর্বর হত্যাকাণ্ড হয়েছে, যে 27-28 জন নিরীহ নিরপরাধ মানুষ শহীদ হয়েছেন, আমরা সর্বপ্রথম ওনাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই। এই দুঃখের সময় আমরা ওনাদের পাশে আছি। তৎসঙ্গে ভারত সরকারের প্রতি আমরা অনুরোধ জানাই, অতি শীঘ্রই এই হত্যাকাণ্ডের উচ্চস্তরীয় তদন্ত করে যাতে শাস্তি দেওয়া হয়, অপরাধীদের এমন শাস্তি দেওয়া হয় ভবিষ্যতে যেন কোনো সন্ত্রাসবাদী এইরকম আর সাহস করতে না পারে। সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না। মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়ালা তাকতুলুন নাফসাল্লাতী হারামাল্লাহু ইল্লা বিল হক। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন, কোনো নিরপরাধ মানুষকে যেন হত্যা করা না হয়। কাঠিগড়ায় ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত হলেন 3 যাত্রী। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কাঠিগড়ার কাতিরাইলের 6 নম্বর জাতীয় সড়কে। বলেরো পিকআপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে একটি যাত্রীবাহী অটোতে। অটোর 3 যাত্রী গুরুতর আহত হন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটা তো আমরা তো মনে করো বাঙ্গার হাত থেকে আইয়া তারা মানে বলেরোটা ওইদিকে আইও ওইদিকে সয়ার জায়গাটা কি হয় টার্নিং লিয়ে আইও মারি দিচ্ছে অটোটা। আমরা সাইডে হয়ে যাই এটাই মারি দিচ্ছে। বাড়ি পুনানো রৌগর পাটুয়া হাওয়া তো আসন্ন বাড়ির তাকে আইসা টিকেট করবার লাগিয়া এবার বন্ধুর যাওয়া স্টেশন খাওয়া যায় স্লো হবে আগে করে করে সাইড না ড্রাইভার নিয়ে সাইড ফলে আস্তে আস্তে আইয়া আমরা গাড়ি আইএস ঠিক 32 কিছু বন্ধুরা ওদের আইসে আসি তোরা আসি ayo আমরা সুন্দর ayo বলা হয় কোন ইন্ডিকেটর নাই কুত্তা মাছ ayo আমরা বন্ধুরা কি তোমরা কিটা আসলা আর অর্ডার কয়দিন যখন হইছে মানলাম সাইড ড্রাইভার ঋণের টাকা শোধ করতে গত 11 এপ্রিল 13 বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আজ পর্যন্ত খোঁজ নেই এক গৃহবধূর। ঘটনাটি শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকার। 14 দিন কেটে গেলেও সন্তানসহ কাজল বেগম নামের ওই মহিলার কোনো খোঁজ খবর বের করতে পারছে না কেউই। নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী রঞ্জু চৌধুরী বিস্তারিত জানিয়েছেন। রঞ্জু চৌধুরী মেডিকেল এসএমসি কলেজের সামনে আমার বাসা। গত 11 তারিখ সকালে স্থিতিত হইয়া বাইরেছে। আমি এর আগে আমার মিসেস আমার ছেলে তারা গত 11 তারিখ বাইরেছে। আমি এর আগে ফোন করছি 8টার সময় ফোন করছি করো ডিউটি থেকে। আমি আমার কইছি কিতা বানাইছো, কইছে কালকের মাছ তরকারি আছে। বলে মাছ তরকারি একদম খাই না, কইছে বালা কিছু নিয়ে আমি বানাই দিমু, আমরা কোনো ঝগড়া উগড়া নাই। হ্যাঁ এমনিও বাইরে গেছে। এরপরে আমি যত আত্মীয় স্বজন যত দিকে আমরা আত্মীয় স্বজন সব দিয়ে খুঁজাইছি। এরপরে আমি আউটপোস্ট থানাতে আমি এনটি দিছি। এনটি দেওয়ার পর আবার খুঁজাইছি, আমি কত জায়গা খুঁজাইছি, এখনও পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাইছি না। আপনার যেও যেখানে দেখুন মেডিকেল টানার লগে যোগাযোগ করবা বা আমার ফোন নম্বর থাকবো আমার লগে যোগাযোগ করিয়া আমারটা পকাইয়া দিবা। আমার মিসেস ঘরে আমরা পিঙ্কি বেগম চৌধুরী, ঘরের আমার কাগজপত্র আছে কাজল বেগম, বয়স হলে গিয়া 36, আমার 13 বছর ছেলের বয়স, নাম শাহিন চৌধুরী। তারা কইছে আমরা এসে দেখমু আর আমরা মানে অনেক খুঁজি আর কইছে দেখিয়া থাকেন খুশি করি আমার নম্বর থাকবো। এরপরে যদি আপনারা পাই মেডিকেল আউটপোস্টে যোগাযোগ করিয়ে দিবা। বিজেপি ধর্মের নামে রাজনীতি করছে। দেশে সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে পরিচয় পেয়েছে বিজেপি। গতকাল তাপাংয়ে কংগ্রেসের জেলা পরিষদ প্রার্থী রাকেশ দাসের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এমনই মন্তব্য করেন বিধায়ক মিসবাউল ইসলাম লস্কর। তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভয় পাচ্ছে বিজেপি। বিজেপি ভয় পায় কংগ্রেসকে। এখানে দুইজন হলে একজন কংগ্রেস একজন বিজেপির হলে লড়াই হতো, আপনারা চয়েস করে দিতে পারতেন ভোট, কিন্তু আপনারা বিজেপি সেই জিনিসটাও দিতে পারেন। এজন্য কারণ বিজেপি ভয় পায় যে জনগণ তাদের পক্ষে নয়। আপনারা টি গার্ডেনের লোক, এই টি গার্ডেনে গত নির্বাচনে বিজেপি বলেছিল যে তারা ক্ষমতায় আসলে হাজিরা 351 টাকা করবে।
কিন্তু আজ পর্যন্ত করে নাই, করবে না। নির্বাচন আসলেই মিথ্যা কথা বলে নির্বাচনের পরে সেটা ভুলে যায়। এই হলো বিজেপি। আজকে যখন রেশন কার্ড, অনেক মানুষের রেশন কার্ড বাদ পড়েছে, যেখানে 5 জন লোক 1 জন লোকের নাম এসে, এইসব সব জায়গায় হয়েছে রেশন কার্ডের গুলো, এটা বিজেপি করেছে। শেষ করার আগে বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরো একবার। অসমে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সমর্থকদের খোঁজে বের করা হবে, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। শিলচর পৌর নিগম নির্বাচন সেপ্টেম্বরে, ওভারব্রিজের জমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্যের দায়ে কাছাড়ে গ্রেফতার আরো 2। কাঠিগড়ার কাতিরাইলে যান সংঘর্ষে আহত 3, আশঙ্কাজনক অবস্থায় 1। এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।